إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام و تمامی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز و محترم خواتین اسلام، مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک معروف اور مشہور سورہ مبارکہ سورۃ الحجرات، اس کی ایک آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ اور اسی کے مناسبت سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. انشاءاللہ العزیز اسی کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. مسلم سماج ہو یا انسانی معاشرہ ہو، جو چیز سب سے زیادہ نقصان دہ اور تباہ کرنے والی جو چیز ہوتی ہے، ہماری اپنی شریعت میں ایسے بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ چیزیں مسلم سماج کو اور انسانی معاشرے کو گدلا اور خراب کرنے والی ہوتی ہیں. ان میں ایک چیز ہے بدگمانی. بدگمانی کس کو کہتے ہیں اور کیا ہے یہ چیز اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ بھائی انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں کچھ باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. جانتے ہیں بدگمانی کیا ہے؟ یہ فتنہ اور فساد کی جڑ ہے. یہ اختلاف و انتشار کا یہ ذریعہ ہے، یہ اور جنگ و جدال کا یہ پیش خیمہ ہے. یہ افراد ہو یا معاشرہ، کسی کے اندر بھی اگر یہ مرض آ جائے تو یاد کر لیں سبحان اللہ، بد امنی پھیل جاتی ہے، امن اور چین اور سکون یہ غارت ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، بھروسہ اٹھ جاتا ہے، ہر آدمی دوسرے آدمی کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، رشتوں میں درار آ جاتے ہیں، تعلقات یہ خراب ہو جاتے ہیں، دوستیاں یہ دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں اور محبتیں یہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، اور جنت نما جو گھر ہوتا ہے نا، یہ جہنم کا منظر پیش کرتا ہے.
دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اچھا، بدگمانی کہتے کس کو ہیں؟ پہلے اس کو جان لیجئے۔ بیٹھے بیٹھے کسی انسان کا ذہن کسی انسان کے بارے میں خراب ہو جائے، دلیل کچھ نہیں ہے، ثبوت کچھ نہیں ہے، خالی بیٹھا ہوا ہے، بس کسی کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے کوئی رائے قائم کر لینا اور اسی پر ڈٹے رہنا۔ کیسے معلوم ہے؟ دو افراد بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں، اب یہ صاحب ان کو دیکھ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دونوں میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ ہے بدگمانی۔ وہ میرا برا چاہ رہے ہیں، وہ میری بربادی چاہ رہے ہیں، یہ ہے بدگمانی۔ اب ایسا آدمی آپ سوچیں، ہر دو آدمی کہیں بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر کے یہ سمجھ جائیں کہ میرے خلاف ہی باتیں ہو رہی ہیں، میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، ایسے آدمی کا دن اور رات کیسے گزرے گی؟ آپ اندازہ کیجئے۔ بے چینی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں چین و قرار نہیں رہے گا، سکون اور اطمینان نہیں رہے گی میرے بھائیوں۔ اور یہاں پر رک کر کے ایک بات اور جان لیجئے، انسانوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے مثبت سوچ والے اور ایک ہوتے منفی سوچ والے۔ جو مثبت سوچ والا ہوتا ہے وہ ہر ایک چیز کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جو منفی سوچ والا ہوتا ہے وہ ہر ایک چیز کو منفی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خراب ہے تو خراب ہے، بری ہے یہ چیز بری ہے۔ بدگمان آدمی کی جو زندگی ہوتی ہے نا، اللہ کی قسم ہے جہنم بن جاتی ہے، حقیقت سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیر سارے رشتہ دار دوست و احباب کٹ جاتے ہیں، سب کو برا ہی سمجھتا ہے، سب کو غلط ہی سمجھتا ہے ایسا آدمی، اور ایک وقت ایسا آتا ہے یہ زندگی کے موڑ پہ تنہا ہو جاتا ہے، دوست ختم، رشتہ دار ختم، برادریاں ختم، یہاں تک کہ بدگمان آدمی اپنے سائے کو بھی دشمن سمجھتا ہے، میرا سایہ بھی میرا دشمن ہے۔ اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اپنے سائے سے بھی یہ ڈرنے لگتا ہے، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور اس سے پہلے اللہ کے کلام میں آیات موجود ہیں۔ میں کچھ آیات اور کچھ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حوالے کر کے ایک دو اس کے نقصانات بتا کر کے بات ختم کریں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، غور سے سنی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ سورہ حجرات کی آیت کریمہ ہے۔ بھیک مانگتا ہوں آپ سے، زندگی میں کبھی موقع ملے سورہ حجرات کو ترجمے سے پڑھنا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہر آدمی کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ کیوں؟ یہ بدگمانی جو نا یہ گناہ کے کام ہیں۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بیٹھے بٹھائے آپ نے کسی کے بارے میں رائے قائم کر لیا، یہ دنیا کا سب سے بدترین جھوٹ ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گناہ کے کام بھی ہے، یہ بہت بڑا یہ گناہ ہے، سبحان اللہ۔ اپنے خیر خواہ کو بدخواہ سمجھنے لگتا ہے، اپنے دوستوں کو دشمن سمجھنے لگتا ہے، مخلص کو منافق سمجھنے لگتا ہے، اور ایسے انسان کے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا ایاکم والظن، غور سے سننا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ آپ نے فرمایا بدگمانی سے بچو۔ کیسے جانتے ہیں؟ جو لفظ عربی میں جو ایا کا ہے نا، کہا جاتا دور رہو، شیر سے دور رہو، ایا کا والاسد، شیر سے دور رہو، سانپ سے دور رہو، خونخوار درندوں سے دور رہو۔ اس کے لیے یہاں بدگمانی کے لیے عربی زبان میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے ایاکا کا لفظ استعمال کیا، ایاکم والظن، نا بدگمانی سے بچو، دور رہو، یہ خطرے والی چیز ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی کیا ہے؟ یہ بہت بڑا یہ جھوٹ ہے، جھوٹی تو ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی تحقیق ہے، نہ کوئی سچائی ہے، بیٹھے بیٹھے فلاں کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیا جناب عالی اور اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔
प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा आदमी अपने मुखलिस दोस्तों को भी दुश्मन समझने लगता है। एक वक्त ऐसा आता है कि बदगुमान आदमी बीवी बाल बच्चों पर भी शक करने लगता है, नऊज़ और उन्हें भी अपना दुश्मन समझने लगता है। और इसकी जो तबाहियां हैं, इसके जो नुकसानात हैं, सुभान अल्लाह, मैं एक दो बातें बताऊंगा, मौजू बहुत बड़ा है ये। सबसे पहली बात याद रखें, शैतान जो होता है ना, ये इंसान का खुला दुश्मन है। और शैतान ये चाहता है मुसलमानों में दूरियां रहें, नफरतें रहें, अदावतें रहें, बुग़्ज़ रहे, कीना कपट रहे, मुसलमान कभी मिल ना पाए। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, वलाकिन्न तहरीश बैनहुम, शैतान तुम्हारी तौहीद पर हमला नहीं कर सकता है, इत्तिबाए सुन्नत पर हमला नहीं कर सकता है। तो शैतान क्या करता है, तुम्हारे दरमियान में इस रास्ते से दाखिल होता है। कैसे? प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह ने मिसालें दी हैं। इसलिए एक मुसलमान को चाहिए दूसरों के बारे में राय कायम करने से पहले ठहर जाना, जल्दबाजी नहीं करना, उजलत में नहीं आना, अच्छी तरह सोच लेना, गौर कर लेना, उसके बाद कोई राय कायम करना। एक मिसाल देना चाहता हूं, गौर से सुनिए। उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे, उनके दौरे खिलाफत की बात है। कूफा में इन्होंने, उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफा में एक सहाबी रसूल को जिम्मेदार बना करके भेजा। और सहाबी कौन है, कुर्बान जाए, सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे अम्मार इब्ने यासिर। अम्मार इब्ने यासिर को उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफा का जिम्मेदार बना करके भेजा, वहां का इमाम, दाई और मुबल्लिग बना करके भेजा। और कूफे वाले ये शरपसंद थे, बड़े शरपसंद थे। उन्होंने क्या किया, उमर इब्ने खत्ताब के पास आकर के शिकायत कर दी। कहा, आपने जिनको बना करके भेजा है ये तो सही तरीके से नमाज भी इनको पढ़ाने नहीं आता है। कुर्बान जाए, खलीफा के दरबार में शिकायत आई। उमर इब्ने खत्ताब ने क्या किया, जल्दबाजी से काम नहीं लिया। कहा ठीक है, गौर करेंगे, सोचेंगे, सूरत हाल का जायजा लेंगे। क्यों जानते हैं? उमर इब्ने खत्ताब जानते थे अम्मार इब्ने यासिर कौन है, ये अस्साबिकून अल-अव्वलून में हैं। 23 साल उमर इब्ने खत्ताब ने इनके साथ वक्त गुजारा था। देख ले, सुभान अल्लाह, 23 साल इन्होंने वक्त गुजारा था उनके साथ। चुनांचे एक मौका ऐसा आया, उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अम्मार इब्ने यासिर को बुलाया और बुला करके कहा, अम्मार आप नमाज कैसी पढ़ाते हैं? उन्होंने कहा, खलीफा जैसे आप पढ़ते हैं वैसे मैं पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह, जैसे हम दोनों ने मिल करके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ने का तरीका सीखा है, मैं वैसे ही नमाज पढ़ाता हूं। उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या जुमला कहा, कहा मेरे भाई, ज़ालिका ज़न्नुना या अबा इसहाक़, कहा मेरे में कहा आपके बारे में मेरा गुमान यही था, मेरा ख्याल यही था कि आप सही है, आप सच्चाई पर है, और आपकी शिकायत जिन्होंने की है कूफा वाले, ये शरपसंद है। सुभान अल्लाह, ये हमारी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है मेरे भाइयों। और एक बात यहां पर याद रखें, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। बदगुमानी का जो जहर है ना, ये मियाँ और बीवी के लिए स्लो पॉइजन है। ये मियाँ और बीवी के लिए खास तौर पर, रिश्ते ज़ौजियत के लिए, इज़्वाजी जिंदगी के लिए जो बदगुमानी है ना, ये किसी जहर से कम नहीं है। शौहर में शक का मिजाज आ जाए या बीवी में शक का मिजाज आ जाए, शौहर बीवी के बारे में बदगुमानी पर आ जाए या बीवी शौहर के बारे में बदगुमानी पर आ जाए, अल्लाह की कसम है घर जहन्नम बन जाता है। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मिंबरे रसूल पे हूं, इसकी बड़ी कद्र और बड़ा एहतराम है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर मुसलमान को होना चाहिए। आज दुनिया में जितने तलाक और खुला के वाकयात हो रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा रूल निभाने वाला ये बदगुमानी है। सुभान अल्लाह, कैसे जानते हैं? और मैंने जैसे शुरू में कहा, शौहर अगर बीवी पर शक करने लगे, बीवी अगर शौहर पर शक करने लगे, तो ऐसा घर, हंसता खेलता घर, ये जहन्नम का मंजर पेश करता है। इसलिए यही वजह है प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन्न शैतान यदउ अर्शहु अलल मा, ये रोजाना की बात है। शैतान क्या करता है, अपना जो तख्त है ना, ये पानी के ऊपर रखता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत, कहां पर रखता है?
पानी के ऊपर अपना तख्त रखता है और शैतान क्या बोलता है, आज जाओ मेरे चेलों और चपाटों और हवारियों, जाओ और इंसानों की आबादी में घुस जाओ और उन्हें गुमराह करो। सब निकल जाते हैं गुमराह करने के लिए, वो अपना चाल शुरू कर देते हैं। शाम में शैतान, जो शैतान अकबर होता है, शैतान लईन सबसे बड़ा होता है, ये सारे शयातीन को इकट्ठा करता है। तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, सबसे उनके दिन भर की ड्यूटी और जिम्मेदारी के बारे में सवाल करता है। सब बताते मैंने यहाँ करवाया, ये करवाया, आग लगवाई, चोरी करवाया, एक्सीडेंट करवाया, ये करवाया, वो करवाया। शैतान सबकी सुनता है। उनमें से एक आकर के क्या बोलता है जानते हैं, कहता है कि मैंने एक जीते और हंसते खेलते घर को मैंने उजाड़ दिया। क्या बोलता है, कहता है मैंने एक खुशहाल घराने को, एक मियां बीवी अच्छे से जी रहे थे, खुशहाल जी रहे थे, मुझे देखा नहीं जा रहा था, मैंने बीवी के दिल में शौहर के बारे में शक पैदा कर दिया और शौहर के दिल में मैंने बीवी के बारे में शक पैदा कर दिया। दोनों बदगुमानी में आ गए। माता रखतू हूं, वो शैतान बोलता है मैंने इन दोनों को छोड़ा नहीं, यहां तक कि दोनों में जुदाई करा दी। शैतान लईन क्या बोलता है, फौरन उसको अपने गले लगाता है, वाह क्या काम किया तूने, ये काम असल है। बोलता ये सबसे बड़ा काम है, जुदाई डालना, मियां बीवी के रिश्ते ज़ौजियत को खत्म कर देना। बोलता ये सबसे बड़ा काम है मेरे भाइयों। और यही वजह है, एक बार की बात है, अहद रिसालत प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की बात है। एक सहाबी रसूल थे, वो जंग में गए हुए थे, नई नई शादी हुई थी, आयन दोपहर का वक्त था। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाहिए, या रसूल अल्लाह मैं घर पे जाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है चले जाओ। वो जब अपने घर पे आ रहे थे, रास्ते में दूर से उन्होंने देखा मेरी बीवी दरवाजे पे खड़ी है। सुभान अल्लाह, उनकी गीरत जाग गई है। उस दौर के लोग इतने गीरतमंद थे कि अपने अहले खाना को, अपनी खवातीन को दरवाजे की चौखट पे खड़े होकर के देखना भी पसंद नहीं फरमाते थे। वो साहबे रसूल की हमीयत और गीरत भड़क गई वहीं से। मेरी इजाजत के बगैर मेरी बीवी आकर के चौखट पे खड़ी है, वहीं से उन्होंने तलवार निकाल ली कि बात करने से पहले सर कलम कर दूंगा। बीवी ने भांप लिया, शौहर के चेहरे को देखा, उनके रोब और जलाल को देखा, बीवी भांप गई कि मामला खैर नहीं है, ठीक नहीं है। बीवी ने इशारा किया, कहा जनाब आली, मेरे शौहर, मेरे सरताज, मुझ पर हमला करने से पहले घर में तो जाके देख लो क्या वजह है, क्या वजह है, पहले घर में जाके देख लो मैं किस वजह से आकर के चौखट पे खड़ी हूं। वो साहबे रसूल गए, अंदर जाकर के घर में देखा तो पलंग पे सांप कुंडली मार करके बैठा हुआ था। जानते उनकी अहलिया घर से बाहर आने की वजह क्या थी, घर में सांप दाखिल हो गया था, इसलिए वो दरवाजे पे आकर के खड़ी हो गई थी। साहबे रसूल अगर बीवी की बात सुने बगैर अगर कहीं कत्ल कर देते, सुभान अल्लाह, कितना बड़ा मामला हो जाता था, कितना संगीन या जुर्म हो जाता था। इसलिए उन्होंने बीवी की बात सुनी, घर में गए, सांप बैठा हुआ, सांप पर हमला किया, सांप ने इन पर भी हमला किया, सांप भी मर गया और ये भी इंतकाल कर गए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। उसके बाद प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मदीने में कई ऐसे जिन्नात हैं जो मुसलमान हो गए हैं। तुम्हारे घरों में अगर सांप नजर आए, उसे 3 बार कहो, अगर तू वाकई में अगर जिन्नात के सांप के अलावा अगर कोई और मखलूक है तो मेरे घर से चले जा। अगर वो जिन्नात है तो चले जाएगा, अगर नहीं है तो सांप है, उसके ऊपर हमला किया जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं, ये असल पैगाम देना चाहता हूं मेरे भाइयों। शौहर बीवी पर शक करने लगता है और बीवी शौहर पर शक करने लगती। आ गया बदगुमानी का मिजाज, दूरियां बढ़ गई, नफरतें आ गए, मोहब्बत खत्म हो गई। कैसे जानते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, शौहर जनाब आली हमेशा रात 12 बजे घर में दाखिल होते हैं, हमेशा, कभी 11 बजे आ रहे हैं, कभी 12 बजे आ रहे हैं। अब बीवी शक करेगी ना, क्या करते हैं इतनी देर तक, काम इनका 8 बजे खत्म हो गया, 9 बजे खत्म हो गया, ये रोजाना रात 11-12 बजे ये क्या करते हैं, कहां जाते हैं ये। बीवी शक करती है। आप उसका शक दूर करने के लिए कभी 10 बजे आ जाओ, कभी 9 बजे आ जाओ, कभी 11 बजे आ जाओ,
بیوی کا شک دور ہو جائے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شوہر گھر میں داخل ہوا، بیوی فون پہ بات کرتی رہتی ہے، ارے اپنے میکے میں بات کرتی ہے، اپنی بہن سے بات کرتی ہے، اپنی ماں سے بات کرتی ہے، اپنے والد سے بات کرتی ہے، لیکن کرتی کیا ہے؟ شوہر جیسے گھر میں داخل ہوا، بات ختم ہو گئی، فون کٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ شوہر یہ سمجھتا ہے، شک وہیں سے پیدا ہوتا ہے، کیا بات ہے، میں جیسے گھر میں داخل ہوا میری بیوی نے فون کٹ کر دیا، کس سے بات کر رہی تھی یہ؟ وہی بدشک کا مزاج اور بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ کیا کریں گے؟ علاج کیا ہے؟ بدگمانی دور کرنے کا علاج یہ ہے، سبحان اللہ، بیوی اپنی گفتگو لمبی کر دے اور بات کرے۔ بات گرچہ ختم ہو گئی تھی، بات ختم ہو گئی تھی، لیکن شوہر کے شک کو دور کرنے کے لیے کیا کرے؟ گفتگو لمبی کر دے۔ یہ لیجئے، میں اپنے ماں سے بات کر رہی ہوں، اپنی بہن سے بات کر رہی ہوں، اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا یہ مسئلہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں حدیث سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ اعتکاف میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں آپ کی ازواج مطہرات آ رہی ہیں، ملاقات کر رہی ہیں، خیر خیریت دریافت کر رہی ہیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ مغرب کا وقت ہو گیا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی ملنے کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، صفیہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، تو ایک کام کرو، اکیلے مت جاؤ، چلو میں تمہیں گھر پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو لے کر کے نکلے چھوڑنے کے لیے، چونکہ اندھیرا ہو گیا تھا۔ راستے میں دو انصاری صحابی ملاقات کیے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اور آگے بڑھنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، ان دونوں کو روک کر کے نبی نے سلام کا جواب دیا اور کہا، سنو الا سنو، انہا صفیہ و زوجتی، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ان دونوں نے کہا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں ہم کیسا سوچ سکتے ہیں؟ غلط خیال کیسا آ سکتا ہے؟ نبی کے بارے میں ایسا سوچنے والا در حقیقت ایمان سے خارج ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ آپ ایسا نہیں سوچ سکتے ہو، ان الشیطان یجری انسان من مجری الدم، آپ نے فرمایا شیطان انسان کے خون، جیسے انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے نا، ایسے شیطان دوڑتا ہے۔ وسوسہ ڈال سکتا تھا، بدگمانی ڈال سکتا تھا۔ مغرب کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ مجھے ڈر ہوا کہیں تمہارے دل میں شیطان کوئی بدگمانی نہ پیدا کر دے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی، یہ کوئی اور نہیں ہے، میری بیوی صفیہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ عمل ہونا چاہیے اور یہ انداز ہونا چاہیے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، اسی بدگمانی کی وجہ سے مسلمانوں میں نہ جانے کتنی جنگیں لڑی گئی۔ سبحان اللہ، ہزاروں کا خون بہا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین، کیا تذکرہ کیا جائے، صحابہ کے مابین جنگیں ہوئی صرف بدگمانی کی وجہ سے۔ وہ حق پر ہے، یہ حق پر ہے، وہ سچائی پر ہے، میں سچائی پر ہوں، اسی پر جنگیں ہوئی۔ سبحان اللہ، اور نہ جانے ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا۔ اس کے نقصانات بہت ہیں۔ آخری بات کہہ کر کے بات میں سمیٹ رہا ہوں وقت پر انشاءاللہ، وہ یہ ہے میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری شریعت نے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کو ذمہ داری کیا دی ہے؟ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا آپ کا کام کیا ہے؟ جانتے ہیں، ہماری شریعت نے تعلیم دی ہے، کسی پر بدگمانی کرنے کے بجائے اس کے خلاف اگر کوئی بات آئے تو اس کا دفاع کرو، نہ کہ بدگمانی کرو۔ یہ شریعت کی تعلیم۔ یہ جگر پیدا کرو، یہ جگر، یہ حوصلے پیدا کرو، یہ حوصلے۔ ہماری شریعت نے کہا برا سوچنے کے بجائے اگر تمہارے سامنے کسی کی برائی ہو تو اس کا دفاع کرو۔ نہ 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 نہ، وہ ایسا نہیں ہے، اچھے ہیں، وہ اچھے صفت کے مالک ہیں، اچھے انسان ہیں۔ جانتے ہیں
सूरत नूर कभी पढ़िए आप तर्जुमे से, यही आपसे मैं भीख मांगता हूं, पढ़िए तर्जुमे से। माई आयशा पर इल्जाम लगाया गया, नऊज़ बिल्लाह, क्या इल्जाम लगाया गया वो लफ्ज भी हम अदा नहीं कर सकते। इल्जाम लगाया गया माई आयशा पर, आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने 18 आयत नाजिल की, उनकी पाकी में, उनकी सफाई में, कुर्बान जाए। कई मुसलमान मुतासिर हो गए, फैलाने वालों ने फैला दिया, भोले भाले मुसलमान भी हवा में उड़ गए। जानते क्या हुआ? 1 महीना तक मेरे आपके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन रहे, परेशान रहे। आसमान से आयत उतरी, तब नबी को तसल्ली हुई। आयत उतरने के बाद अल्लाह ने मुसलमानों से कहा, लौला समिअतुमूहु ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनात, अल्लाह ने कहा मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया था जब आयशा पर इल्जाम लगाया गया था, तुमने कैसे सुन लिया, कैसे बर्दाश्त कर लिया तुमने? अल्लाह ने मुसलमानों को डांटा। किसे? और वो कोई आम मुसलमान नहीं थे, सहाबे कराम थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा आयशा पर इतना बड़ा तोहमत और इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया, तुम खामोशी से सुन लिए, खामोश बैठे। अरे तुम अपने बारे में सोचना था, जब तुम अपने बारे में ये सोच नहीं सकते हो, माई आयशा के बारे में तुमने कैसे सुन लिया? कुरान ने डांटा है, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। और मैं आपको बताऊं, यही अल्लाह ताला ने कहा अपने ऊपर कयास कर लेते, जब तुम अपने बारे में सोच नहीं सकते हो, माई आयशा के बारे में तुमने कैसे तस्वुर कर लिया? यही वजह है सहाबे किराम। आखिरी बात, कई बहुत बड़ा ये मौजू उन्वान है, कैसे कैसे लोग थे। सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, गज़वे तबूक की बात है, आखिरी बात गज़वे तबूक की बात है। बड़ी आधी दुनिया से मुसलमानों का मुकाबला था। मुसलमान तबूक के मैदान और इलाके में पहुंच गए। प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिरी लेना शुरू कर दिया। उसमें काब इब्ने मालिक को गायब पाया। किसको? काब इब्ने मालिक, सहाबी रसूल हैं। नबी ने इनको गायब पाया। अल्लाह के नबी ने पूछा काब कहां चले गए? वो तो नजर नहीं आ रहे मुजाहिदीन में। एक शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह, दौलत का नशा चढ़ गया है। ऐसी अल्फाज है, हदीस के अल्फाज हैं। कहा दौलत का नशा चढ़ गया है, ताकत का नशा चढ़ गया है, वो जंग में नहीं आए। अल्लाह की कसम है, मुआज इब्ने जबल मौजूद थे। उन्होंने कहा बेसा माकुलता, तूने कितनी बुरी बात कही, दफा किया एक मुसलमान की तरफ से, एक मोमिन की तरफ से, तूने बहुत बुरी बात कही। उसके बाद कहा आए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम है हमने काब को हमेशा खैर में आगे पाया है। कहा हो सकता है कोई मजबूर, उज्र तलाश कीजिए, कोई मुसलमान की कमजोरी देखिए, ये कहिए कोई उज्र रहा होगा, कोई परेशानी रही होगी, किसी मुसीबत का शिकार होगा, नहीं आ सका, नहीं हाजिर है, नहीं मौजूद है, उज्र तलाश कीजिए। कहा हजरत मुआज इब्ने जबल ने कहा या रसूल अल्लाह, इस शख्स ने बुरी बात कही है, हमने काब को हमेशा खैर के कामों में आगे पाया है, आज नहीं आ सके हैं, कोई मजबूरी रही होगी, कोई उज्र रहा होगा, कोई परेशानी रही होगी। ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला कह